واہ جی واہ میرے دوستو، ایک نئی خبر، نئی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان کے سیاسی حالات تو جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ قابل رحم سچویشن چل رہی ہے کہ یہ چرچوں میں بھی ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے بارے میں آج کسی نے مجھے خبر دی کہ جی آپ پاکستان آ رہے ہیں، تو میں اب نام نہیں لوں گا اس شخص کا جس کی عقل کہہ لو کہ چھٹی پہ گئی ہے یا وہ علم سے خالی ہے۔ میرا ہر وقت یہ اعلان رہتا ہے کہ علم دوست بنو، علم حاصل کرو جیسے تیسے بھی ہو۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر علم یا انصاف سے لوگوں کو نفرت ہے، کوئی انصاف نہیں پسند کرتا، کوئی علم کا متلاشی نہیں، علم کا پیاسا نہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ میں اکثر بائبل کے روٹ سے بات نکالتا ہوں اور کلیسیا کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائبل کو زیادہ جانیں تو اس کی تاریخ کو سمجھیں، اس کے جغرافیے کو سمجھیں، اس کے الہام کو سمجھیں، اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی رسم و رواج کو سمجھیں۔ اور یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اگر آپ مشنا سے واقف ہوں، تارگم سے واقف ہوں، جبلی کی کتاب سے واقف ہوں، تناک سے واقف ہوں، 14 طرح کی تالمود ہیں ان سے واقف ہوں، 672 کتابوں سے واقف ہوں جن کو کاٹ چھانٹ کے تو پھر 72 رہنے دی، اور 72 کو کاٹ کے ان میں سے 6 نکال دی تو 66 ہاتھ میں آ گئی۔ اب ان کی سچائی کو جاننے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں۔ میں اپنا پیسہ لگا کے جاتا ہوں، لاکھوں روپے لگاتا ہوں، اور پھر ہوٹل کے پیسے دیتا ہوں، اور پھر کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا۔ تو خبر کیا ہے کہ کہا گیا کہ جی بھائی ایمینوئل کو چرچز میں موقع نہ دیں کہ وہ پریچ کرے، کیونکہ وہ یہودیوں کی بائبل کے بارے میں بتاتا ہے، وہ یہودیوں کی طرز کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ مجھے ہنسی آئی یہ سن کے کہ یار یہ بائبل تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ خدا کی خدائی جو آج مسلمان اور جو کرسچن ہیں اور کرسچنوں کے 1600 ڈینومینیشن جو ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے خدا کو پہچانا؟ یہ سب کے سب تو انہی یہودیوں کی وجہ سے ہیں، انہی عبرانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر آج ایمینوئل وہاں سے کوئی چیز لے کر آپ تک مفت پہنچا رہا ہے کہ میرے لوگ علم حاصل کر لیں، میرے لوگ اس کو سمجھ جائیں، تو اس پر یہ نئی ایک شک لگا دی ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ جی اس کو چرچوں میں موقع نہ دیں۔ وہ یہودیوں کی تعلیم دیتا ہے کہ خود اندھے ہیں، اور اگر ان کی نسل یا نیو جنریشن کی آنکھوں میں تھوڑی سی لائٹ ہے تو اس کو بھی تنکے مار مار کے، تیلے مار مار کے، سوئیاں مار مار کے تو ان کو بھی اندھا کر رہے ہیں کہ آنکھ نہ کھلے۔ جیسے وڈیرے ہوتے ہیں نا سندھ کے، تو وہ کبھی الاؤ نہیں کرتے کہ ان کے مزارے تعلیم حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مجورے بنے رہیں۔ جیسے بچو مجورہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ مجور جو لفظ ہے یہ ہیبرو کا ہے، جس کا مطلب ہے مر مٹنے والا، جیالہ۔ تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے مجور، ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں، جیالے جو ہیں، ان کو بھی عقل آ جائے۔
उनको भी इल्म हासिल हो जाए। तो वो जो कोई इल्म लेकर उन तक आता है, स्कूल की शक्ल में, मेडिकल की शक्ल में, या सड़कें बनाई जाएं, या ट्यूबवेल लगाए जाएं, या कोई ऐसा प्ले ग्राउंड बनाया जाए, तो उसके खिलाफ हो जाते। वो कहते हैं हमारे जो मजौर हैं, हमारे मजूरे जो हैं, हमारे जो कामे हैं, हमारे जो गुलाम हैं, वो सब के सब हमारे बैग उठाकर फिरें, हमारी ताबेदारी करें। यस्सु को कोई जाने या ना जाने, यस्सु की बात को समझे या कोई ना समझे, बाइबल की तालीम जैसी है वैसी कोई समझे या ना समझे, सिर्फ हमारा बैग उठाना चाहिए, हमें भाई जी करते रहें, हमारे पीछे पीछे फिरते रहें, तो बस फिर ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं जब तक ज़िंदा हूं, मैं आप तक खुदा का कलाम पहुंचाता रहूँगा। भले मुझे गली में खड़े होकर कलाम सुनाना पड़े, भले किसी चौराहे में, किसी चौक में, किसी एक को, किसी दो को, बस पर, ट्रेन में, किसी जगह पर भी। जो मेरा बोझ है, जो खुदा ने मेरे अंदर ये बोझ रखा है, मैं लाखों रुपए लगाकर तालीम, इल्म, नॉलेज इकट्ठा करके यूरोप से, जहाँ जहाँ से मुझे मिलता है, इसराइल से, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और अगर आप मुझे अपने चर्चेज में जगह नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। जब तक आप इस गुलामी में रहना चाहते हैं, रहते रहें। कोई कहता है अमेरिका की गुलामी, कोई कहता है वडेरों की गुलामी, कोई कहता है आर्मी की गुलामी, कोई कहता है पुलिस का राज, कोई कहता है सियासत का राज, और मैं कहता हूँ ये चर्च का राज है। जो चर्च के डिक्टेटर हैं, चर्च के जो लंबरदार हैं, ये चर्च के जो बड़े बड़े समझ लो कि मैं क्या कहूँ, कि जो बैठे हुए हैं बड़ी गर्दन फैलाकर, ये वो हैं जो खुद तो कुछ जानते नहीं, खुद उनको पता नहीं, स्कूल के भगोड़े हैं, ना स्कूल की सही तालीम, कॉलेज का तो छोड़ दो ना, और ना मुल्क का पता, ना अपने माशरे का पता, ना अपनी फैमिली का पता। और वो क्या सिखाएंगे अपने लोगों को? क्या कभी फैमिली काउंसलिंग की है? कभी लोगों को बिजनेस के बारे में बताया है? कभी लोगों को चर्च की फेलोशिप के बारे में बताया है? कभी मसीह की रिफाकत और शराकत के बारे में बताया है? क्या सिर्फ यही बताया है कि हम बैठे हैं और जब तक मरेंगे नहीं उस वक्त तक इस चर्च पर राज करेंगे? और मेरे दोस्तों, कितने अहमक हो आप। मैं भी आपका ही हिस्सा हूं, आप ही से निकल के आया हूं। हैकल में जब तक खुदा की हजूरी थी और जब तक वो लोग खुदा की ताबेदारी में थे, तो हैकल पर पाक रूह का मसा होता था, खुदा का अबर छा जाता था। और जब लोगों की जिंदगियों में बेरा रवी आ गई, बेकायदगी आ गई, बेतरतीबी आ गई, तो वो मसा उठ गया और उस हैकल को गैर अक़वाम ने आग लगा दी। आप किस चर्च की बात करते हैं? मेरी 35 चर्चेज में खिदमत है, 35 चर्च हैं पाकिस्तान में हमारे, जो एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट के ग्रुप में हैं, जो मुबारक ब्रदरन असेंबली के साथ खिदमत कर रहे हैं। और वो सब के सब खिदमत करने वाले खुद बखुद है, उसमें किसी पर हमारी इजारादारी नहीं, हाकमियत नहीं। वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुले तौर पर कलाम सुनाते हैं। ना हम उनसे पैसे लेते हैं, ना उन पर धौंस जमाते हैं, ना उनसे टैक्स लेते हैं, ना कभी ये कहते हैं कि आप इस चर्च के बनाने वाले हम हैं, हमें इतना पैसा दो। हम उनके लिए दुआ करते हैं, फिक्र करते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, जब वो भी नहीं होंगे, खुदा का काम फिर भी चलता रहेगा। तो आप
किस तरह की इजारादारी कर रहे हो, किस तरह का रोब डाल रहे हो, कैसे मुंह भर के लोगों को कह रहे हो कि इमैनुअल को अपने चर्च में ना आने दो, ये यहूदियों की तालीम देता है। तो मैं बड़ी आजिज़ाना और ताबेदारी के साथ, हलीमी के साथ ये कहता हूँ कि कौन सी आप बाइबल लोगों को सुना रहे हैं, जो आपके बाप ने बनाई है, या आपकी नस्ल ने बनाई है, या आपकी फैमिली की बाइबल है। भाई ये बाइबल यहूदियों की है, यस्सु यहूदी था, इब्राहिम अब्रानी था। आप किस नींद में बैठे हुए हो? आपकी पूरी कोशिश है कि आपके लोग, पाकिस्तान के लोग आंखें ना खोलें, बस लगे रहें, मिशनों के पीछे लगे रहें, सच्चाई से वाकिफ ना हो। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। एक दिन मैंने टिकटॉक पे एक छोटा सा क्लिप देखा कि एक जानवर था, मैं अब नाम नहीं लूंगा उसका, फिर कहेंगे कि जी हमें ये कह दिया, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। वो मरा हुआ था और उसके बच्चे उसका दूध पी रहे थे, क्योंकि बच्चों की आंखें खुली नहीं थी, मां मर चुकी थी। ये हालत है पाकिस्तान के क्रिश्चियन ग्रुपों की, कि जिन चर्चेज में जा रहे हैं और जिन चर्चेज से ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लीडरान स्कूल से भगौड़े हैं, इल्म इलाही से बेबहरा हैं, आर्कियोलॉजी का पता नहीं, हिस्ट्री का पता नहीं, थियोलॉजी का पता नहीं, रस्मो रिवाज का पता नहीं, सकाफतो तमद्दन का पता नहीं, तालमूद का पता नहीं, जुबली का पता नहीं, तनाक का पता नहीं, तारगुम का इल्म नहीं, मिशना से वाकिफ नहीं। तो किस तरह से आप प्रीच करते हो? वही 2-4 मजमून आपने रटे हुए हैं, चाइना प्रोडक्शन के बदरुएं निकलवा लो, दुआ करवा लो, चंदा दे यकी दो तो आपको बरकत मिल जाएगी। और उसी तरह के वो बच्चे हैं जो बस लगे हुए हैं, हमारे अजीम खादम, हमारे बिशप, हमारे डॉक्टर, हमारे वो तुम्हें ये नहीं पता। कभी पूछो इस डॉक्टर से कि आपने किस मजमून में डॉक्टरेट की है, आप किस इल्म में खास तौर पर हिकमत रखते हो, स्पेशलाइजेशन किस में है ना। बस उनको तो ये है कि जैसे वो दूध पी रहे थे, आंखें बंद थी, बस लगे हैं, आंखें खुलनी नहीं, खुलना चाहते ही नहीं, और वो बाज खोलने ही नहीं देते। और हम वो बंजारे की तरह गली गली फिर रहे हैं। अपनी कौम की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, क्योंकि हम आपका हिस्सा हैं, हम आप ही की गलियों से हैं, आपके बाजारों से हैं। उन्हीं नदियों नालों में हम भी खाते पीते रहे हैं, उन्हीं नलकों से पीते रहे हैं, उन्हीं हांडियों से खाते रहे हैं जहां पर आप अभी तक हो। लेकिन हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने कोशिश की कि हम अब उन मुर्दा मिशनों के पीछे ना लगे रहें। वी आर फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह में दोस्त हैं, हम किसी मिशन के पुजारी नहीं हैं, हम किसी मिशन के मजौर नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के मजौर हैं, जियाले हैं, और वो है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। मैं दुख के साथ कहता हूं कि मेरे लिए अगर चर्चों के दरवाजे बंद कर रहे हैं
تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مسیح نے کہا کہ میرے سبب سے لوگ تمہیں چرچز سے بھی روک دیں گے، نفرت کریں گے، ماریں گے بھی، میل جول بھی چھوڑا جائے گا، سلام دعا بھی چھوڑی جائے گی۔ مسیح کو بھی کہا گیا ہماری سرحدوں سے نکل جاؤ۔ میرے کئی دوست جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اب وہ مجھے جانتے ہی نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اس لیے کہ میں وہ کلام سناتا ہوں جس سے آنکھیں کھل جائیں۔ میں مسیح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی مسیح کو خوش کریں، نہ کہ اپنے ڈونرز کو خوش کریں، نہ کہ اپنے مشنریوں کو خوش کریں۔ وہ تو مشنری آپ کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، ان کے تو اندر خود جان نہیں جن کا آپ دودھ پی رہے ہیں، اور ایک حد تک آپ پی سکتے ہیں، بعد میں اسی دودھ کے ذریعہ سے جراثیم اندر جائیں گے، غلاظت اندر جائے گی، اور وہ آپ کی موت کا سبب بن جائے گی۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا سوائے رونے کے، پچھتانے کے، کیونکہ اس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، ہر ایک کے کام کا اجر میرے پاس ہے۔ اپنے کام پر دھیان دیں، اپنے کھانے پینے پر دھیان دیں، اپنی محفل پر دھیان دیں، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں یسوع جلال پا رہا ہے یا کوئی اور آپ کی تصویریں لے کر پیسے اکٹھے کر رہا ہے؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو سمجھ دے۔ ابلیس کو روکیں کہ وہ آپ کے چرچز میں داخل نہ ہو۔ اب منادوں کو، کلام سنانے والوں کو جو گلیوں میں پکارتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، ان کو نہ روکے، ان کو کہیں کہ آؤ جی ہمارے چرچ میں آ کر کلام سنائیں، میرے چرچ میں جس کے آپ مالک ہیں، جس کے آپ وڈیرے ہیں، جس کے آپ کنٹرولر ہیں، جس کے آپ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم سے کم وہاں تک تو کلام پہنچا دو۔ جو کوئی آئے گا وہ آپ کا چرچ ساتھ نہیں لے جائے گا، وہ تو ایک آواز ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ آواز آئے گی چلی جائے گی، اعلان ہوگا چلا جائے گا، آواز آئے گی اٹھا دے گی، جگا دے گی۔ اس جو مرغا آپ کو سوئے ہوئے کو اٹھاتا ہے اس کو ذبح نہ کریں۔ اگر ایمینویل سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں آ کر آپ کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے کہ اٹھو، تو آپ اس کے لیے بھی دروازے بند کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ آپ کے گھر سے بھی نہیں کھاتا، وہ آپ کے گھر میں رہتا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا برا لگتا ہے؟ چلو خدا آپ کو سمجھ دے اور آپ کو عقل آ جائے، آپ علم دوست ہو جائے۔ جے مسیح کی۔